BCom College, Samke Nagar, Dharwad. My name is Anita. I am handling business environment subject for BCom first sem students. Okay, last class we have discussed components of business environment. There are two components. First one is internal, second one is external. Internal environment subdivided into 5 types: organization, structure and management, value system, resources, marketing structure, research and development. Last class we have discussed. In this class I am going to discuss with you external part of business environment. External part divided into 2 types: micro and macro environment. Micro is nothing but studying a small unit. Macro is nothing but studying whole unit of the environment ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ external environment? External environment divided into 2 units. First one is micro, second one is macro. Micro and macro. In that micro environment alli next subdivided into suppliers, second one is customers, competitors, suppliers, customers, competitors, marketing intermediaries, okay, marketing intermediaries, public, okay, these are the micro environment components. Let us discuss one by one. After discussing microeconomics, I will discuss with you macroeconomics. Okay, first ನಾವು microeconomics ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ suppliers, customers, competitors, market intermediaries and the last one is public. First one is in microeconomics ಅಥವಾ micro factors. ಇದು external environment. External environment, they are factors with influencing the business activities for the outside and the uncontrollable by the firm, cannot be altered or modified by the conditions of the external environment. It provides opportunity for the business and thread to the factors. Okay, external environmental which we can't control, ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾವು which we can't alter, modify ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ? external factors ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. which we can't alter. okay, which we can't alter. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು which we can't ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್? ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ directed and immediate effect on they are not universal applicable to all the firm. They are conditions for the different forms of one firm to another firm which we can't control. ನಮ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, directly affected to the business. First one is internal ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ which we can't control, ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ? external factors ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. It provide opportunity for the business and thread to the faces, ಹೌದಲ್ಲ, thread to the others ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ
It has a direct and immediate effect on the company ಅಥವಾ business. ಹೌದಾ? They are not universal applicable to all the firm. They are conditioned from different firm, one firm to another firm. one ಫರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. They play a very important role in the success of the business. Okay, they are the pioneer like raw material suppliers and other components for the production of a business. The firm must choose those suppliers who are offer good quality of materials. Good quality of materials. Quality of materials. Okay, good quality of materials. The firm must choose those suppliers good timely supply order facility, warranty, and also quote the competitive price. Warranty. Next one is very important. Suppliers ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ರೈಟ್ ಏನಂತ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. It is one of the very important component of business environment. Very important role play ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? Suppliers. Okay, inputs like raw materials ಬೇಕು ನಮಗೆ. Okay, raw materials are ಈಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾತ್ ಈಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ದ ಫರ್ಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ದೋಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಫರ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಚಲೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಚಲೋ ಟೈಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಆನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ವಾರಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಕೈತಿ ಅಂದರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಯೋನಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಯ ಪಯೋನಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿದೌಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟನ್ನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೇನಂತೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಕೈತಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ very important points in suppliers. The next one is next one is customers. Second one is customers. Customers
or business is defined as a creation of customers. Defined as creation of ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ those goods which are merely for the consumption, that is to satisfy the needs of the customers. Customer satisfaction. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿದೌಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಯೂಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ನೀಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಏನು ನೀಡ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕೈತಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಏನು ವಾಂಟ್ಸ್ ಅದ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ವ? ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಏನದ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಅಥವಾ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನಾವು ಡೇ ವೈಸೂ ಅಥವಾ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆದ ನಮ್ಮದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಕೈತಿ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಕೈತಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರಿಸರ್ಚ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳೆಸ್ಕೋ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕಸ್ಟಮರದ್ದನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ are merely for the consumption, that are to satisfy the needs of the customers needs ಏನದ, ಕಸ್ಟಮರ್ದು ವಾಂಟ್ಸ್ ಏನದ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ವಶನೇರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಟು ಚೂಸ್. ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಚೂಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ನಾವು ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. Okay, employees
workers are the most important factors of production for a company. Employees to correct people and best utilized employees are the backbone of every organization structure. Backbone. ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ನೀಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ನೀಡ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರು? ಇವರೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು. ವಿದೌಟ್ ಇವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾವೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ನೀಡ್ಸ್ ಏನದ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್ಸ್ goals and the marketing on the organization successfully. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಈಸಿಲಿ ಅವ್ರ ಗೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಿಷನ್ ವಿಷನ್ ಅದ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೇರ್ 100 of employees are working, they form a trade union. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Where more than 100 workers are working in those industries, they make one union trade. They make one union trade ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕ್ವರೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇನಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಅಂತ AVVP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾರ ಕ್ವರೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾರ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸೂ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಬೋನಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ, ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಓಕೆ, ಗುಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್, ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಇವರು ಏನದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವ್ರದ್ದು ನೀಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೇನು ಇವ್ರದ್ದು 8 hours ಅಂದರೆ 8 hours ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು 12 hours 10 hours ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಗಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಈಸಿಲಿ ರೀಚ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಒನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ಪೈಪೋಟಿದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ವಿದೌಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು.
ಕಂಪ್ಲೈಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವರಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾವೇನು ಹೈಯಲ್ಲಿ ರಿಚರ ಪುವರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. Strategy means how to tackle the competitors. Means how to tackle the competitors. How to tackle the competitors. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದೇ ಅಂದಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸೋಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ, 100 ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಈಚ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಲಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾರೆ. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್. ಹೌ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೋಪ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬೇಬಿ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ನೋಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೆಡಿಯೇಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೆಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. To help for promoting, for promoting ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೋಕರ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರೀಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಐ ನೋ ಧಾರವಾಡ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಧಾರವಾಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆ ರೀತಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. The produce of the firm to the customers, they consist of a wholesaler relating to distribution agent, marketing service agencies, transportation agencies. Next one is finance. Okay, ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೈತಿ, ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ದ ಫರ್ಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ and satisfy their customers' needs, but also look into the welfare of the society, welfare of the public organization, the public organizations. Okay, without public ನಮ್ಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. Public will watch the progress ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. People will watch. Okay, next, that business they ensure that it is not functioning against the nature, customer and employees etc. ನಾವು ವಿದೌಟ್ ಏನೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ದು ನೀಡ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ದು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೂ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎದ್ರೊಳಗೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದನೂ ಕಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅದು ರೈಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್. ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. Okay, next public. These are very important points in the external components of environment ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. I hope you understood. Thank you.